بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ہے شراز اشرف اور آپ دیکھ رہے ہیں شراز اشرف یوٹیوب چینل. آج میں نے جو ٹاپک کا انتخاب کیا ہے تو میں نے سوچا کہ ہمارے جو بچے باہر جاتے ہیں ان کو پوری معلومات نہیں ملتی کہیں سے، تو آج میں نے سوچا ہے کہ ایک پروگرام کیا جائے ان کو معلومات دینے کے لیے کہ وہ باہر کیسے جا سکتے ہیں اور کیا طریقہ کار ہوتا ہے. تو آج ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں مس فاریہ شکیل جو اسٹوڈنٹ کلب کی بزنس پارٹنر ہے لاہور میں. تو ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. آپ سنائیں ٹھیک ہیں؟ اور آج ہم نے آپ کو اس لیے دعوت دی ہے کہ ہم اسٹوڈنٹ کے بارے میں ڈسکس کر سکیں کہ ہم ان کو باہر جانے میں کیا سہولیات فراہم کر سکتے ہیں اسٹوڈنٹ کلب کے پلیٹ فارم سے. جی، آج کا جو آپ کا ٹاپک ہے بہت زبردست ہے، اور فرسٹ آف آل تو میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا، اور اٹس ویری آنر کہ آپ نے یہ سمجھا کہ میں اس ٹاپک کے اوپر ایک اسٹوڈنٹس کو اچھی گائیڈ لائن دے سکتی ہوں. تو آپ کا جو کویشچن ہے کہ ہم کس طرح سے انہیں فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، تو اسٹوڈنٹ کلب کے پلیٹ فارم سے اسٹوڈنٹس کو ہمیشہ اچھی ہی گائیڈ لائن ملی ہے. ہم ان کی کاؤنسلنگ سے لے کر ان کی ویزا پروسیسنگ تک، ان کے جب ویزا بھی لگ جاتا ہے اس کے بعد بھی جب وہ ٹریول بھی کر جاتے ہیں کسی بھی کنٹری میں جو انہوں نے چوز کی ہوتی ہے، اور وہاں پر اس کنٹری میں بھی اگر انہیں کوئی ایشو آ رہا ہے تو ہم ان کے ساتھ وہاں تک بھی ان کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں. تو میرے نہیں خیال میں کوئی ایسا کنسلٹنٹ ہوگا یا پھر کوئی ایسے ایجنٹس ہوں گے جو اپنے اسٹوڈنٹس کا یہاں اس حد تک خیال رکھتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس کلب کی کا جو بیسٹ جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو ہر حال میں سپورٹ کرتے ہیں. ان کی کاؤنسلنگ مین چیز ہوتی ہے، کاؤنسلنگ جو کہ پاکستان میں اس کا بہت فقدان ہے. جو بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. جو اسٹوڈنٹ آپ کے پاس آئیں تو وہ اپنے ڈاکومنٹس کے ساتھ کیا ان کو لانا پڑے گا کہ اپنی پیپر لے کے آئیں جو ان کے صنعت وغیرہ ہیں، اور جو وہ کیا چیزیں لے کے آئیں جو آپ کو ریکوائرڈ ہوں گی ان کو ویزے کے بارے میں بتانے کے لیے کہ آپ کا ہو سکتا ہے کون سی یونیورسٹی میں ہو سکتا ہے، کون سے ڈاکومنٹس کی ضرورت ہوتی ہے. میں بالکل شراز بھائی آپ کو اس کے بارے میں بتاتی ہوں کمپلیٹ کہ ان کو کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ ہیں. پہلے میں کاؤنسلنگ جیسے میں نے بات کی، تو کاؤنسلنگ کا پاکستان میں بہت یہ فقدان ہے، بہت کمی ہے. تو سب سے پہلے ہمیں اسٹوڈنٹ سے بھی پہلے ان کے پیرنٹس کی کاؤنسلنگ کرنی چاہیے. وہ ہم آفس میں بلا کر تو نہیں کر سکتے ڈیفینیٹلی، جیسے آپ نے یہ چینل بنایا تو تھرو دس چینل اور اسٹوڈنٹ کلب کے تھرو جتنے بھی چینلز ہیں الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا کے تھرو ہی ہم ان کی کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں. اپنے جتنے بھی پیرنٹس ہیں ان کو ضرور سوچنا چاہیے کہ اپنے بچوں کی ایجوکیشن جو ہے وہ ان کو بھیجیں ہائر ایجوکیشن کے لیے، ان کو باہر کی کنٹریز میں بھیجیں، اور اسٹک نہ رہا کریں کہ میں نے اس کو اگر یو ایس سے مائنڈ میں سیٹ کر لیا ہے کہ میں نے امریکہ ہی بھیجنا ہے، اس کی پروفائل اس کے اکارڈنگ نہیں ہے، یا سوچ لیا میں نے اس کو یورپ میں ہی بھیجنا ہے وہاں پر تو فری ایجوکیشن ہے. تو یہ مائنڈ سیٹ چھوڑ دیں. آپ کو جو کنٹری ویلکم کر رہا ہے، اسپیشلی پاکستان کو دیکھنا ہے کہ پاکستان سے ہمیں کون ویلکم کر رہا ہے، کون سا کنٹری ویلکم کرے گا، کون سا کنٹری ہمیں ویزا دے گا، تو آپ کو وہی کنٹری چوز کرنا چاہیے. آپ یو کے علاوہ بھی کوئی کنٹریز میں آپ کے ہے جہاں پہ آپ ایڈمیشن کرواتے ہیں اسٹوڈنٹس کے؟ جی بالکل. میں یو کے علاوہ جتنے بھی انگلش اسپیکنگ کنٹری ہیں اس میں یو ایس ہے، کینیڈا ہے، آسٹریلیا ہے. آسٹریلیا کے ایک کافی فیمس ہوئی ہے بات کہ آسٹریلیا ویزا نہیں دے رہا. تو ایسا ہے کہ اس کی ویزا ریشو بہت کم ہے، لیکن اگر آپ کی پروفائل بہت اسٹرانگ ہے، اکیڈامکس بہت اسٹرانگ ہے، فائنینشلی بہت ایک اسٹوڈنٹ اسٹرانگ ہے، تو اس کو ویزا ملے گا. اس نے اب آئلٹس بھی کیا یا پی ٹی کیا، اس میں اس کے بینڈس بہت اچھے لیے تو اس کو ویزا مل جائے گا. اچھا، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ بچے جو ہیں آج کل کے ینگ ٹین ایج بچے، انہیں ایف ایس سی کے بعد باہر جانا چاہیے یا وہ اپنی 14 ایئرز ایجوکیشن کمپلیٹ کر کے جائیں تو انہیں زیادہ فائدہ ہوگا؟ یہ بہت اچھا آپ نے کوسچن کیا ہے. بینگ اے
करियर काउंसलर, बीइंग एन एजुकेशनलिस्ट, मैं मेरी सभी पेरेंट्स से ये एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों का जो फ्यूचर है वो उसको पहले देखो कि ये मैं इस अपने बच्चे को ये कोर्स करवाने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, ये इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले गया, इसके आउटकम्स क्या है, ये इसके बाद कहाँ पर स्टैंड कर रहा है। आया कि ये इसने 4 ईयर ऑफ बैचलर डिग्री कर ली, उसके बाद फिर ये मास्टर्स करेगा, फिर उसके बाद फिर ये जो पीएचडी करेगा, फिर भी उसकी ये जॉब के लिए जो है वो जगह जगह फिरता रहेगा। तो बेस्ट जो सूटेबल टाइम है पेरेंट्स के लिए और उसके स्टूडेंट्स के लिए वो इंटरमीडिएट के बाद ही है। आप अपनी जो इंटर करके ए लेवल्स करके स्टूडेंट जो है अपना स्टडीज़ के लिए बाहर ज़रूर भेजें उनको उसी टाइम पे। एक तो ये कि वो यंगस्टर्स होते हैं, एडजस्ट जल्दी से कर जाते हैं, उनको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं इतनी फेस करनी पड़ती जो एक मास्टर के बाद स्टूडेंट को फेस करनी पड़ती है। वो हर किस्म की जॉब भी इजीली कर लेते हैं, अच्छा। फ्लेक्सिबल होते हैं ये। और इनके लिए ये कि इनके पास बैचलर्स आ जाएगा 4 ईयर 3 इयर्स का यूके में, बाकी कंट्री में 4 ईयर का, तो उसके बाद ये मास्टर्स भी वहाँ से करेंगे। तो इस बहुत से चांसेस हैं कि इन्हें उस कंट्री में पीआर मिल सके, परमानेंट रेजिडेंस भी। अच्छा, ये बहुत अच्छा आपने गाइड किया है। ये बताएं कि जो इंग्लिश टेस्ट रिक्वायर्ड होता है तो वो कितनी देर में बच्चा एक एफएससी किया हुआ है या 14 इयर्स की उसने एजुकेशन की है वो कितनी देर में कर सकता है, या आप पहले असेसमेंट करके देख लेते हैं कि ये इतने टाइम में करेगा और ये टेस्ट आप करवाते हैं? बिल्कुल, इसमें इंग्लिश हमारी जैसे बचपन से ही अब के जो स्टूडेंट्स हैं वो लैंग्वेज इंग्लिश ही पढ़ते आ रहे हैं। हमारी भी जैसे कोर्सेज थे, जितने भी प्रोग्राम्स इंग्लिश में थे, लेकिन उसके बावजूद भी हमें इंग्लिश नहीं आती। ये एक जस्ट फेयर है इंग्लिश बोलने का कि हम इंग्लिश बोलेंगे शायद हमसे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, क्योंकि इट्स नॉट आवर फर्स्ट लैंग्वेज, तो इस बोलते नहीं है, तो दैट्स वाई। अदरवाइज इसका कोई ऐसा नहीं है कि आज जिसको इंग्लिश नहीं आती वो लाइक नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं है, वो डम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट्स जस्ट अ लैंग्वेज, इसको सीखें। अब जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, ये जो इंटर के बाद फ्री होते हैं, तो वो फ्री मत बैठे, वो ये लैंग्वेज क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज है और हमें ये सीखनी ही पड़नी है कम्युनिकेशन के लिए, अगर हमने इस दुनिया में सरवाइव करना है। नॉट ओनली पाकिस्तान में तो आप उर्दू बोल के पंजाबी बोल कर भी चल जाता है। अगर आपने पूरे वर्ल्ड में जाना है, पूरे वर्ल्ड में कनेक्ट होना है, तो आपको जो है वो इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। तो इंटर के बाद बेस्ट आपके पास टाइम होता है कि आप आइल्स करो। आइल्स जो है वो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड एक लैंग्वेज का टेस्ट है। अच्छा, यूके में जो आप हमारी यूनिवर्सिटियाँ हैं वो ज़्यादा हमारा यूके में फोकस है, तो अक्सर स्टूडेंट आपसे पूछते भी होंगे कि वहाँ पे लिविंग और जॉब्स के बारे में कि वो इजीली अवेलेबल हैं यूके में, तो यूके को प्रेफर किया जाए? बिल्कुल, जैसे अभी एक रूमर्स फैली हैं कि यूके में बिल्कुल मत नहीं आना चाहिए, मत आए यूके बंद हो गया है, यूके में तो जॉब्स नहीं है और बेरोज़गारी बहुत है। अब देखिए शराज भाई, एक इंसान जब कॉम्पिटेंट होता है ना, तो वो हर जगह पे कॉम्पिटेंट है। नो डाउट कि यूके में बहुत से, अगर आप देखो रेशो 2019 टू टिल डेट, बहुत स्टूडेंट किया है सिर्फ पाकिस्तान से। उसके बाद इंडिया बहुत बड़ा है, बांग्लादेश से बहुत स्टूडेंट गया है, फिर उसके बाद चाइना है, जितने भी एशियन कंट्रीज़ है बहुत स्टूडेंट गया है। तो एक कंट्री की कैपेसिटी होती है ना कि इस कैपेसिटी तक वो जॉब्स हैं, लेकिन यूके में अभी भी इस तरह के बहुत वर्स्ट सिनेरियोस नहीं हैं कि स्टूडेंट्स को बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। वो जाएं, अपनी एजुकेशन लें, वहाँ पर हैं उनकी इजीली जॉब्स मिल रही हैं। अगर इजीली ना भी हो, थोड़ी सी एफर्ट करके जॉब्स मिल रही हैं और स्टूडेंट्स को यहाँ से स्किल्स लेनी चाहिए। वहाँ पर स्किल्ड लेबर की कमी है, तो आप जितनी आपके पास स्किल्स होंगी उतना ही आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होंगी। जी, बहुत शुक्रिया फारिया, आपने बड़ी मालूमात दी हमारे नाजरीन को। फारिया लाहौर में होती हैं और इनका कॉन्टैक्ट नंबर हम डिस्क्रिप्शन में शो कर देंगे। आपने मुझे हमेशा गेस्ट ही देखा, आज मेरी कोशिश थी कि मैं होस्ट के तौर पे आपसे मुखातब हूँ, तो मैंने एक कोशिश की है, देखें बहुत अच्छा कामयाब रही है।
اور معلومات دینے کی میری تھی کہ میں بچوں کو معلومات دوں جو باہر جا رہے ہیں. تو فاریہ نے بہت اچھی معلومات دی, اور انشاءاللہ نیکسٹ جب یہ فیصل آباد آئیں گی تو ہم ان کو دوبارہ انوائٹ کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. بہت شکریہ آپ کا بھی. اللہ حافظ. اللہ حافظ.